أنت مشيت على لما أنت مشيت وردوامو وسدواتي ورو هاي نايا تدخل ليا تدخل تم تدخل الجمرة ديا حيلي يمي بالك هاي زي خلل ما تعلو تقدر تم خلل اليوم من الجور زي خلاص كاسل سمعتي ما እንደعت كنا فلسنوا بتكل الزمرة واقل مالتي حزي قرنشل تمرعي نقال مالتي بتكل اللي تمرعيو شاسل سمع لسان حدو شاسل سمع لسان حدو مريا سنبت مشتيات قنيلة نموزي أي فقد ببيت كريستيان حزب كتماتا تا بنتن أفتقر تربين وقتا لمتاي أيوة سيدنا هل يعني أقصاني كم تجينا كثرت يمن مسلش قديش راح بيور سيد ساخا انتي تقبل اليوم عند ايجنسي سايهون تقبله السودان متى زي تقبله انترناشونال نو بقى ابيسينا انترناشونال هم نسا تقبلان ديان متينا اكو يتنجر ساكو تقبلان يصب يا يقنن النار ايو እንኳን ደም ከፈስሲ እንትፍታፍ እንኳን እንትፍ ዘይት ወለልዩ ይኸው ተቀቢላ ሰንበት ምሸት እና ቆምዶ ወይን ዳሞ በሃይማኖት ነው በቃ ፈቃዱ የወጣው ለቪዛ ቪዛ ለማለት ለምን ታዲያ ስለከና አረማ ዘይት ተከረኒ ግድንስ ከዝኸለ ኮነ በቃ በخشታይ በሙሉ ሃይማኖታዊ ሳንቸኮን ኖ ስለትፈርሕ እንዳይ ንኽዝ ኸደት خيتنا خامنا من ዝበሃል ተሸማዓይቲ ስለትፈርሕ እምበር ሕዚ ሰማል ሰዓት ነግረን ተላ ማለት እዩ እስከደት ጭራሽ ንጽባሒቱ ቀዳም ኸይዳዶ ቤተክርስቲያን ተቀቢለው ሰንበት ንግሆ ካውት ምሸት ሰንበት በቃ ወዲያ ኢንቨስተር ቪዛ እንዲኖረኝ ስለተፈለገ 10% አድርጎ ቆም ይገብሩዋ አው ከተማ ግን ቆም አይሆንም በሃይማኖት ስخلብልዩ ስንሕ እንዳخلخልኪ أو تيك توك يبازل لو زي يلن خلا خلقي لنيرة ما رأينا حبيبكم إلا أنا نسأل سلامنا من بدن بعد هم أنا هم بدي أخذهم تدبرش أخذهم أدنى يلقى هاو مدين كعاشو حداش بمسكدت هيتنا عائلو بحوت الزنارس للشرحتي ይሄኛው ነገር ይቁምና ኮሜንት ይቁምና ላስረዳ ስለዚህ ሙንደሎ በጣም ስለሚል ማለት ነው በጣም እሺ አንዴ ኮሜንቱን አቁሙት ላስረዳ ይኸውልሽ አብዬ እንዲያም ሰው እንኳን ወደ ሻሻ ሰማዕቱም ቆጥ አንፈለው እናወራለን ቆየብኝ ኤፊ ምንድነው ቆየብኝ እኮ ለምንድን ያልመለስከልኝ ምናምን ስለው ከማን ያራጥቦት ተቀብል ካሻሻ አተማልኩኝ የመርፌ ምልክት እዚህ ላይ የሚደረግልሽ ነገር ምናምን አለ አይደል እሱን ፎቶ የጽና ሐየት ግን ጸናህት የምትም ወዳት እንደ እሱ ጋር አንስቶ ሆስፒታል እኮ ሆኜ ነው ብሎ ስለአሁን ያካካም ሰው ማራሰ ይፈልል ነው ምናምን አልኩት እና ሆም እዩ ለክና ሆም ኢልኒ ከዛ እኔ ወደ ዱባይ ከስተምሮሽ ጋር ተመለስኩ በቃ ዝም ብለሽ የሚያቃው ግዕኩኝ አውጥያ ሞሽ ጉርኮ ህዝስ ማኽ ሽማግለ خላ ተለስ በወይ ገሮም የም ማን ይዝዎም መጽን ገዛና ሰው ከይጥዮፍት መንገዲ بس ما تأخذ مشعس من دي خمسة من جزء. وعلى خطاي كم يكير وعلى يفوت جزانا. ستها قبر خمس. ስለነበረ መድኃኒት ምናምን ኢቭን እንኳን ሲያመኝ ኤፊ ምናምን حزن جزانا خمس نايلين እና ከዛ ወደ ሻርጃ የሆነ ሆስፒታል وجزانا ما بملكت يوم خلط وانا طيق يوم كمصو اما قد تطيق تسال እዛ ይሄድኩኝ ነው ምናምን አለኝ
ግሎባል ቪሌጅ ምናምን አሳያለሁ በየቀኑ እያሳየኋቸው ምናምን ነበር በወቅቱ። ከዛ በስልክ ነው የምናወራው እንትን አይደለንም በስልክ ነው ገረመዲን ተሕዝቦም ዘይመጽ የተሻለ ዛሬ መስኦም ምናምን ዘይመጽ አዳና ፈረስና ስለና ታስብ ስራ ምናምን እየተባባልን ነው እንትን ኖርማል ተይልክ የዳ ከዛ በኋላ ህልዲስ ንድሓር እዩ حتى أنا سدت خين قلبيتي أثر ሽማግሌ يسدد ገዛና ከአባይ ከቅበል ልትሓሰኩ እዮም ዓሻ ዲኺ ኣባይ ኣረ ንዓልኽውን ኣረ ከምታ ናይ ፀጋ ደ ትኾነ ከምታ ናይ ፀጋ ንፈረስ ማይ ላሊ ኢኻ ንሳ ሽማግሌ ንፍናብ ነጋሲ ደም ከይዶ ናብ ነጋሲ ክለክሲ ምሰለት ኮ እሞ هو مصوم السلات حز خعزي مصوم السوالكو قربتين يحبرم ناي قرمدين سلكي وهم حزوهم يخد ولا قرين جلو صنح دا قرمدين يا أبادم ثاني اللي شكر حزوهم يدي ፊታቸው ተረብሿል ደነገጥኩኝ እኔ ምክንያቱም በዚህ ልክ የፊንን ያግኝቸው ስለማላውቅ አቡ በጣም ደነገጥኩኝ ጋር انا بسدت كويس تأيه عرب سرعة سمعان يلي يعني يسمعن تأيه سدت فين كخير አይቻልም መግባት እሱ ያለበት አይደል እንዳገ ተዘግቶ ኤሲ ዝም ብዬ ስገባ ከዛ የሆነ ነገር ጮራይ ምናምን አድርገው ምናምን እያከሙ ነውና ሳይው ደነገጥኩኝ እንደዛው ነው አይቼው ስለማላውቅ ማለት كلا كسي قرابير وكو حقي المخم أنس كنا أوبوزيت كنا ناسي أنا تخناو كنت نقرأ كافي إذا يمشي أنا أجلس في الفطر وأجلس فيه بقى تمرني كاسم مجرش بأسد إذا لخمس كونغول نصو تايدي خمو تنزوب لزل خمز أنا استجانا جنت منامن دير أنا حق سلسلنا نجي تايدي نجي ريا يعني أنا خمسة وجه تنيني أجل خمسة خنا جمر أي تجانا جمكون فأخاف بخي قدمي خناكل بقى سيلنا نتعوت منامن نيرنا سلا هيمانة ما ينفلت نيرنا سيلنا قال نقلد نيرنا بفيسبوك نعطي نمبر يرجع أنا تعمل جانا جن نيرنا كاو أنا قلت سقينا سلنت نزول بحزمكم جانا جن يمسلوا إن خوف عفليت الزحوي منا من يولا خوف عفليت بدي دويلس تايني توني منامنا يعني رساوزين يانتين زي كعا انتن يسا اي كعوزين يدكسي ليس مالت بوتات كاو زحوي مقولة له بوتات ناتنادد يمثل كاو عادو هاي مالت كاكو يفضل أدي حتى كامل نو انسقعكم هم يحوينا على التقصيل سيزا حويسي تأيانت مجرشة يزيلوا خاو خدولت اللي عيكرتا منكبل يولو فريدة مالتي كابوتات እንዳትን እንትን ይለው በቃ هو امታት እንትን ስለዙሎ እንዳይጠርጠራት በቃ እስከምዚ ጫወተሉ ምናምን እንጾልደል እንዳይመስል ከቤተሰብ አንድ ሰው ያስፈልጋል ተባለ እሱ ላይ አይመስልለው በቃ አሁን ስለዚህ እቴ ዘፋለ ዘገነ ቤተሰብ ድነ ዳግም ጋር ደወልንና ኤፊ ሰላም ወድ ፈረስ ማዩ እንድትመጪ እንፈልጋለን ይለም ፋለጥ ነው አምግዳልን ይፋለጡ በተቃራሪ ይፋለጡ ነይሮም በር ይፋለጡ ነይሮም እዩ አዎ ሽረግን አው ቤት መልዕዮ ማምታን ተላለም ተፋለጡ ብዙሕ ጊዜ ብዙሕ ገረ ይኻውን ትንዝለኒ አዊ እንትን ይደየምበር በቃ እስከምዚ ከማኸ ቤተሰብ ይዝልኝ በቃ ቆልዓ ቤተሰብና ላይ ነይር በቃ አውጉዕ ክልቴኹም ተስማዕምዑ ካብኡ ቤተሰብ كلكم عاديهم ينالي أعطيك حازي تعمل كحفتي تسلم راسي حليفي ما هو ونقيت حزنا بس
ከአስረ ልየ ይላል ከአስረ ልየ እሺ ምናምን አለ ለዳግም የተነገራት አሁኑኑ ትኬት ቆረጡልኝ ዋ አለች። አስራ ልየ ሐቅህ ትኬት ቆረጠላት። ናተይ ተኮይን ናተይ ናተይ ተኮይን አምን ተሰራላት። ያኔ አክቲቭ ነበር ቪዛ ወዲያው ነበር ተዘኮይን ምን ገውረ መጣች። እንደመጣች ምን ተባለ ምን ተደረገ በር አላውቅም። ኤርፖርት ሄደው ተቀበሏት። ይፈጽም ሲልም ቃናይ ቢአሄር ሁሉ ባዕኻ ተሓስቡ ወደ ሆስፒታል ሄደችው። እኛ ግን ኮሜንታተሮች እንደሚጽፉት ምን ነበረ تعال خلينا نحط تسمع معي خنبا ሰዎች ትልልቅ ሰዎች انتني قبل የህመም አይነት መርክብ ጠራጠሪ ያለበትን እንትኑን بتزني ጊዜ የጣራጥር ይሐቁዩ ምክንያቱ ትዝኒ ጊዜ በጣም ይዘጣራጥር ግን አንሃ የጥርጥር ሰው ይሆንኩን ማሊም በር ጊዜ ይሆም እንዲኛው ጓላ ወዳ አሰርተበት እንትን ይወሪ ጓድም ኮሞ ወድም ኮሞ መጨረሻ ላይ ነው ያቱ ፋቴ ውልን ፈለክተለኩ እዚህ ድቃሱ አክስራሁ ይሄ ድቃሱ ገዲፉና ደወለ ናውሬኒ ድቃሱ ከገዲፉ ናውሬኒ ናምሼ ሪካርድ ሞዲ ይብደከ ሆፊ ልዲ ታውዙ ሁሉ ይገብር ጸኒሑ ነው ገዲፈና ካሊ እንትን ተይላ አነስ አነ ኸም አይገውረ ምክንያት አነ ክግፋዕ እምበር ሰልገፋ አይደለም ትጅመር ሰለ وهم إذا يحزن نتود الشراف نتود يقسمه سئلة الشاف حزة تصيح اللي حزن عليه تخلي هو دم نعمل كل مالي دقاس أويني دقاس أويني تسية ساعة شوعتها ساعة شوعتها تسية أونلاين شوعتنا اللي ساعة كبر أونلاين لدري من تود قسم مالتي مونياتو خمسة جلسة أو جنجنا مالتي ناوري مساي ناي والدنسي كوفيتو سنعية حدك زي خاص حلف جزي كويت تكمل كله من عمني حنت خطف تلا نفتحن حنت خطف تلا نفتحنتي قومتات ناورين تنسل زولو حز وقوم حز قعزي دس حز بك أبدي كويو مخنياتو بك أنا تيتخوين ناتي تايلا عميلة موسيو ها نافي أكلني أني اللي زحوي نافي كان زفكرك كاسل تخوينس زبط خناتات مجمّر ينقان زي طيّان أنا تيسخو معه من فيسبوك رئيس طيّان زي ود فرس معي ريئو ود فرس معي أنا منه عندي منست زفالت أنا نقانس أورحي طيّان نسبي شو عملتي أنا زي سمعه وسرح ويلس بس طيّان وتايني أجينا من الفيسبوك عتيس ريئو قوس خمي منامن دحني بوخا نامن ليو مبر انتني غري من ما زي طيان مجمريا سي طياني او زي زلون كان زي طيان مجمريا خعدس سي طياني هل اي طياني نيرو صن ودي حمارا نيرو قلعه اب المقالين برس مهر نيرو بفيسبوك تفالت قوه مبر ما لهم يطيانن ما نو قالتي خاوس خاف سلام ده هاي سلام ده يلني وخالي مو يقرأ سلام ده زحفتي خمي وعيدك ويكع خمي حديرتي إذا بهالنسمبر سلام ده هاي موريتي ملاحو مكتوب هاي سلام ده حس خامس اعتزلة ودنا نسي الله نخلو ودنا قالنا وزراخ تخرج وليلة قريب منه هاي سلام دخل تلا هاهبلي بلياي مسأنيرو نسم مالتي فتوت العيو سلام قمي حديركا سلام قمي وعلكا زحفتي زحوي ولا حتل تزيد له تزي كوينو سلام ترحوي كمي حديركا ويكا سلام ترحفتي قمي حديركي بهالبت هاي سلام ده مجمرة فالت تنخا اوكي هاي سلام ده تدخل تزي كوين سلست عم توريدا هاي سلام ده سلام يزي اوير عملاكي مسكنا في اكي عني له الراش دومنا في اكي هاي
ካውስ ከመሬት ኩነታት ምናምን ልማይጠያቀን እዚስ የፍቅራን ለሓቶም ኣብ ርእሰይም ወይ ተብሎ ከምቲ ዝበልኩ ብሓፈ ኢኻ ሓንቲ ተኸደናት ሓንቲ ናለ ሓፈ ሃይሉ ዝመስል እዩ መስካልኸ ርአኒ ተብሎ ጅልድ የዝመስል አዎ አለኝ የሚል ስጡ እንላለን። ሓሳቡ ስባይ ሶማረልን አሁን ለምሳሌ ከሌ ጋር ተብሎ ለምሳሌ እኔ ከሌ ጋር ብሎ ይፊ የሆነ ነገር እንኳን በሆን እነዚህ ብሎ ያስቀመጠኝ ነገር የለም። አብሮት ከሚሰሩ ሰዎች ግን ያለባችሁ ካላችሁ ስጡ፣ የሌለባችሁ ካላችሁ ደግሞ ይሄ ነው እንትን ያደረኩት። አብዬ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንዳንድ ነገሮችን እንደነገርኩሽ ፐርሰናል የሚያሙ ነገሮች ናቸው ስታወሪያቸው። አንድ ቀንም ስለ ይፊ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ትቻወራለሁ ብዬ አላስብም ነበር። አብዬ ስለ ድርጅቱ እኮ አልጨረስንም። አንደኛው ድርጅት አቢሲኒያ ኢንተርናሽናል አጅማን ያለው የእንትን ብቻ ነው፣ ቪዛ ብቻ ነው ያለበት። እሱ ህይወቱ ሲያልፍ ምን ሆነ? እሱን ካምፓኒ አብዬ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የ8 ሰዎች ሂሳብ ከፍዬ 8 ቪዛ እንዳለው አላውቅም ነበረ። ካምፓኒው የ2 ዓመት አልተከፈለም፣ አልታደሰም። ካምፓኒው እኔ ለምኛቸው አጅማን እየሄድኩኝ እየለመንኩኝ ቀንሱልኝ እያልኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ካንስል መደረግ አለበት። አሁን ይሄ አካውንት ቼክ ይስጥ አይስጥ አካውንት እንኳን የለውም፣ የባንክ አካውንት እንኳን የለውም። ቼክ ይስጥ አይስጥ ምን ይስጥ አይስጥ አላውቅም። ነገ እኔ ላይ ምን እንደሚመጣ አላውቅም። እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ 5 ወር ነው 6 ወር ነው ቪዜ ሊቃጠል ቀርቶት የነበረው። ስለዚህ ማዘጋት ነበረብኝ። 10% ይዘው የአቢሲኒያ ጠይቅ ወይ ከፈለክ ጠቅልለው ወይ ደግሞ ከፈለክ ደግሞ ይህን ነገር የምዘጋ ከሆነ የ2 ዓመቱ ያለብህን ነገር ክፈል፣ ያልታደሰበትን ክፈል እና ደግሞ ልጆቹን ደግሞ እያንዳንዳቸው ስም ተሰጥቶኝ እነሱ ልጆች እራሳቸው ፈርመው መከንሰል አለባቸው። አሁን ስለዚህ በውስጡ 8 ሰዎች ነበሩ፣ በዛ ካምፓኒ ሰዎች ነበሩበት። እሺ 8 ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ያንን ካምፓኒ ለማስከንሰል እነዚህ 8 ሰዎች ወደ ሌላ ስፖንሰር መቀየር አለባቸው። ፈቃደኛ መሆንም አለባቸው። ቀየሩ። አሁን እያንዳንዱን ማውራት ጀመርኩኝ፣ ኤፊን ስለሚያውቁት። ኤፊ ደግሞ ያንን እንትን ለነሱ እንትን ሲላቸው ሸጦላቸው ነው፣ በገንዘብ ነው የገዙት። ገባሽ? ስለዚህ አንዳንዶቹ ገንዘብ አውጥተናል፣ አንዳንዶቹ ግን የነበሩት ግን ኢትስ ኦኬ ምናምን እያሉ ለመከንሰያ 700 ምናምን ድራም ይከፈላል። 700 ድራም ይከፈላል። የቻሉት ራሳቸው እየከፈሉ ያልቻሉትን ደግሞ እኔ እየከፈልኩ፣ ምክንያቱም ፍሪ መሆን አለብኛ፣ ካንሰሌሽን መያዝ አለብኝ አቡኒ ወደ ሌላ እንትን ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ ሁላ ደግሞ አቅሙ ራሱ አይኖርሽም በብዙ ነገር ስለምትንገዳገጅ ማለት ነው። ገባሽ? ስለዚህ እኔም ካንስሌሽን ጠየቅኩኝ። እነዚህ ሰዎች እንዳለ ክሪር አድርገው ሲከነስሉ ራሳቸው እኔም ካንስሌሽን ወረቀቴን ያዝኩኝ። ካምፓኒ ከነሰልኩኝ ከነሰልኩኝና ሀቡ ካምፓኒውን እንትን ያዝኩኝ። ካምፓኒውን ስትከነስለው ምንም አይነት ተመላሽ ብር የለም። እንደዚህ አይነት ነገር ካምፓኒ ሲከፈት መንግስት ጋር ዲፖዚት የሚደረግ ልክ ቤት ስንከራይ ዲፖዚት የቤቱ ባለቤት ጋር እንደምናስቀምጠው የተመለሰ ገንዘብ የለም፣ ምንም የለም። እስቲል አሁንም ይሄን እንትን ላይ ኦፊስ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ማጣራት ይቻላል። ምንም የለም። ስለዚህ ጨርሰናል። ስለዚህኛው ካምፓኒ ጸዳ፣ ተከንስሏል። ኦኬ ጥሩ። እሺ የአፓርትመንቱ ቅድም እዚህ ጋር ስጽፍ የዘለልኩት ነገር ይቅርታ። አፓርትመንቱ የሪል ስቴቱ ባለቤት አውጥቶ እቃውን ሲጥለው ቤት ስንከራይ ዲፖዚት አለ አይደለም እናስቀምጠው፣ ያ ገንዘብ አልተመለሰም። ዲፖዚት አልሰጠም ነበር ለካምፓኒ። ለማን ይሰጠዋል ማለት? ስለዚህ አለ ማለት ነው፣ ካምፓኒው ጋር ዲፖዚት አለ ማለት ነው። አሁን እኔ ዲፖዚቱ ይኑር እንትኑን ምን ያድርጉት፣ ሪል ስቴቱ ምን ያድርገው፣ አንተ የመጠየቅ መብት የለክም አይደለ? ቤተሰብ ስላለውክ
ስለዚህ ባለቤትየው ብቻ ናት ሄዳ ካምፓኒውን ሪስቴት ድርጅቱን ባለቤቴ ቤቱ ሲከራይ የከፈለውን ዲፖዚት ስጡኝ፣ እቃዬን አውጥታችሁ ጥላችሁብኛል፣ ኦኬ ገንዘቡን ግን መልሱልኝ ብላ መጠየቅ የምትችለው ባለቤቱ ናት። እሷ ናት። በምን ስልጣንን ይህንን ማድረግ ይችላል? ትክክል። እሺ ወደ ሁለተኛው ካምፓኒ እንሂድ፣ ወደ ካርጎ። እንግዲህ ይሄኛው የካርጎውን ምንድን ነበረ ስሙ? አቢሲኒያ ነው እሱ። አይደለም፣ አቢሲኒያ አይደለም፣ አቢሲኒያ አይደለም። አብዬ ካርጎ ስሙ ምንድን ነበረ? እንትን ወደዚህ ወደ ፌስቲቫል ሲቲ አካባቢ ነበር ካርጎ እንትን ተከራይቶ የነበረው አዳራሽ ነገር ተከራይቶ የነበረው እና ስሙን ሳስታውሰው ልንገርሽ፣ ስለሱ ላውራ። የማውቀውን ነው፣ እዛ ላይ እኔ የለሁበትም። አብዬ ሼር ያሉበትን ሰዎች ታውቃቸዋለህ? አላውቃቸውም፣ የእውነት አላውቃቸውም። የምትለው ብቻው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት ሽጦ ቤት ንብረት ሽጦ ነው መጥቶ ዱባይ የካርጎ ካምፓኒውን የከፈተው እና የባለቤቴ የብቻው ነው ነው የምትለው። እኔ ሼር ይኑረው አይኑረው ስለዛ ካምፓኒ ብዙም አውቀው ነገር የለኝም አብዬ። እሺ እሱ ሲሞት ምን ሆነ ካምፓኒ? አንዴ ሄደን ሰውየውን እናውራ ምናምን ብለን ሄደን ስቲል አሁንም እዛ ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ካለ ይዞ መሄድ ይችላል፣ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እና ሰውየውን እናውራው እና እስቲ ይሄንን ነገር ምንድን ነው ያለው ነገር አከራዩ እንዴት መሰለሽ፣ እንደዚህ በጣም ብዙ እንትን ናቸው፣ በፓርቲሽን የተከፈሉ መጋዘኖች ናቸው። እዛ ጋር ስፔር ፓርት የሚሸጥ አለ፣ መኪና የሚጠግን አለ፣ ምን አለ ምን አለ ምን አለ፣ ግቢ ሆኖ ትልቅዬ ማለት ነው። ገባሽ? ከዛ አንዱን ክፍል ላይ የተከራየው ኤፊ ፓይነር ነው የሚባለው። ፓይነር የካርጎ ካምፓኒው ፓይነር ነው የሚባለው። እና ሄደን ስናናገረው አይ ቲንክ ኤፊ 3 ወር ምናምን ሰርቶበታል። ከዛ በኋላ እዚህ ቤት ስትከራይ እንዴት ነው የአመት በቼክ አይደለም የምትከፊው? ከዛ በየቼኩ አይደለ እንትን የምታደርጊው። ያልተከፈለ ቼክ አለ እዚህ ጋር ቼክ ይዞብኛል፣ ቼክ ይዣለሁ ያልከፈለኝም 3 ወር እና የት አለ ስፈልገው ነበር ስልኩ አይሰራም ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ብዙ እንግሊዝኛ ስለማያወራ አረብኛ ነገር ነበር ስለማያወራ በአረብኛ ምናምን አወሩት። እሱ እንደሌለ ምናምን ነገሩት፣ በህይወት እንደሌለ በጣም አዘነ። ከዛ በኋላ እንትና ይሄ ፓይነር አይከን የሚባለው ማለት ነው። ሲጀመር እንትኑንም ምን አላውቀውም፣ የነበረበትንም ስታሰስ አላውቀውም። ኤፊን ለማድረስ ነበር እዛ የሚሄደው፣ አደርሰዋለሁ። ከዛ እኔ ወደ ራሴ ስራ ሄዳለሁ። ከዛ ከጨረስክና ምናምን ይለኛል፣ ሄጄ ፒክ አደርገዋለሁ ምናምን። የሰዎች እቃ እያስቀመጠ እንደ ኪራይ እንደሚቀበል አውቅ ነበር። ከዛ ኮንቲነር ሲሞላ ወደ ካርጎ ይላካል። በኮንቲነር ይመጣና ጭኖት ይሄዳል። ኮንቲነር ይመጣና ጭኖት ይሄዳል። ስለ እንትኑ ምንም ይሄን ያህል የማውቀው ነገር የለኝም እኮ አሁን ላይ ማለት ነው። የካርጎ አለ ተዘግቶ እቃዎቹ ውስጥ ተቀምጠዋል። ኖ አይ ቲንክ እቃዎቹ ካርጎ ሲባል እኮ ባዶ እንትን እኮ ነው ያለው። ባዶ ነው። የከስተመር እቃም የለም። የከስተመር እቃዎቹን ከስተመሮቹ የተቀመጠበትን ለሰውየው እየከፈሉ ወሰዱ መሰለኝ። ብዙ ሂንቱ የለኝም። ንብረቶቻቸውን ወሰዱ። የራሱ የሆነ የሟች የኤፍሬም የሆነም ንብረት የለም እዛ ውስጥ እንደ ኮምፒውተር፣ እንደ ኦፊስ ወንበር፣ እንደ ቴብል፣ ኦፊስ ወንበር እና ኮምፒውተር ምናምን ነበረ እዛ የሚቀመጥባት እሱ ምናምን ማለት ነው። እና ከላይ የተሰራ እንትን ነው እሱ። ምን ይደረግ ምን ይሁን ምናምን እኔ ምንም የማውቀው ጉዳይ የለኝም። ምክንያቱም ሰውየውም ገንዘብ ይጠይቃል፣ አከራዩም ማለት ነው። የምን የክራይ ነው? የምን ገንዘብ ነው የሚጠይቀው? የኪራይ። እናንተ ቤዳችሁ በጠይቃችሁ ሰዓት የስንት ወር ነበረበት? ሁለተኛው ቼክ መጥቷል እያለን ነበር። ሁለት ቼክ ማለት የ6 ወር ማለት ነው። የ3 ወር አይደለም የምከፊው በየወሩ ነው እንጂ ከሳላሪ ዲዳክት የሚደረገው ምን? ስለዚህ 2 ቼክ ከሆነ 2 ወር ነው። የምንድን 6 ወር ከሆነማ የ6 ወር ከሆነማ 6 ቼክ ነው የሚሆነው አይደለም።
የአመት ስትከራይ በአራት ቼክ ስትከራይ እንዴት ነው የሚሆነው? የሶስት ወር ነበር የተከራየው። እንደዛ አይደል የሚከራየው? አሁን ለምሳሌ ቤት እዚህ ስንከራይ እንደዛ አይደል? እዚህ የምንከራየው ቤት ወይ በ2 ቼክ ወይ በ4 ቼክ ወይ በ6 ቼክ ነው የምትከራየው ቤት። የመጀመሪያውን ትከፊና ሌላውን ቼክ ነው የምትሰጫቸው። 12 ቼክ ትሰጣቸዋለህ። የአመት ኮንትራት የአመት ከሆነ 12 ቼክ ትሰጣቸዋለህ በየወሩ። እነሱ ከባንክ ይወስዳሉ ከሳላሪ ከአውቶማቲካሊ ሲወርድ በየ3 ወር። አሁን ለምሳሌ የእኔ ቤት በየ3 ወሩ ነበር እንደውልክ ነው። ስለዚህ የስድስት ወር የቤት ኪራይ ስለነበረ 2 ቼክ አለኝ 2 ቼክ አልተከፈለኝ አለ እያለ ሲከራከር እንደነበር ነው እማውቀው። የ6 ወር ኪራይ ማለት ነው። 2 ቼክ ከሆነ የ6 ወር። ስለዚህ የ6 ወር ኪራይ ስለነበረበት እቃው ተንጣጣ በዛ ንብረት። እኔ የእውነት ለመናገር አቡዬ ስለ ፓይነር ብዙ ነገር አላውቅም። ማን ነው የሚያውቀው? እዛ ካርጎ ሚኪ ሊያውቅ ይችላል። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ከሚጋ ስለነበሩ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ምናምን ስለምን በደንብ እንደዚህ አሁን ዱባይ ላይ አክቲቭ አልነበርኩኝ። ሚኪ ፊት አውራሪ አይደለም። ያኛው ሚኪ ያው ፎቶ ልካልኛለች። ያወቅኩት እሺ፣ ጠይቃለሁ። እሱ ላናግረዋለሁ። ቁጥሩንም ፎቶንም ልካልኛለች። ጠይቋለሁ እሱን። ስለዚህ እሷ ምንም የቀራት የባሏ ንብረት ምንም የለም ይማራት ላይ አሁን በዚህ ሰዓት አቡ እኔ አሁን ይሄ ነው የቀራት፣ ይሄ ነው ያልቀራት፣ ይሄ ነው እንትን ያላት የምለው ነገር የለኝም። መታ የማጣራት የራሷ እንትን ነው አቡዬ። እኔ አሁን ዝም ብለህ በባዶ ሜዳ ከምትመጣ ገንዘቧን ከምታከስር አንተ ጓደኛው እንደመሆንክ መጠን ብትነግራት እና መምጣት አለባት የለባትም ራሷ ብትወስን። አቡዬ ይኸውልሽ ኦልሞስት ከ6 ወር በላይ ከመለመን አንጻር ማለት ነው በጣም ነው የለመንኳት። ይህንን የኤፊ እህትም እናትም ያውቃል። አረ አንድ ነገር እናድርግ። እሷ ስትፈራ መምጣት አልፈልግም፣ እዚህ መምጣት አልፈልግም፣ የሆነ ነገር እኔን ቢያደርጉኝ ስትል ማንም ያደርጋል። ፈርታ እዚህ በቃ የሆነ ቼክ ክስ ቢኖርብኝስ የሆነ ነገር እንትን ባሏ ዕዳ ካለበት በባሏ ዕዳ እንዳትታሰር ፈርታ ግልጽ አድርገው እንደዛ ፈርታ እና ደግሞ ሌላውን ሀብዬ በውስጥ ደግሞ በደንብ በነግርሽ ደስ ይለኛል። እዚህ ሚዲያ ላይ ማውራት የማልፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ ከዛ ከፈለግሽ አንቺ ካመንሽባቸው ሚዲያ ላይ ታወጫቸዋለሽ። እኔ ግን ማውራት ስለማልፈልግ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ካምፓኒ ሌላ ጥያቄ ጭንቅላት ሊመጣ ያኛው ቢሮ ምናምን አልነበረውም ማለት አየር ላይ አየር ላይ የሚወጡ አውቃለሁ። እንደሱ አይነት ቢሮዎች ቢሮ ስለዚህ የካርጎ ንብረት ብቻ ነው በ6 ወር የቤት ኪራይ የተጣጣው። 2 መኪናዎች ስለ 3ኛው መኪና ያላቅም ብልሃል። 2 መኪናዎች ኦልሬዲ አስፋልት ላይ የተጥለው መንግስት በልቷቸዋል፣ መንግስት አንስቷቸዋል። ሴትዮ የባሏን ንብረት የሚባል ምንም አንተ የምታውቀው ይሄ ያለ ብለህ ተስፋ የምትሰጣት እንድትመጣ ተስፋ የምትሰጣት ምንም ነገር የለም። በእኔ በኩል ምንም ነገር የለም አብዬ። ለምሳሌ አሁን ኢቪሊፍ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ወደ 5900 6000 ሰዎች ምናምን አሉ። እዚህ ውስጥ ነገር የሻለው ዱባይ ላይ ያሉ ሰዎች ካሉ በጌታ የሆኑ ሰዎች ፕሮቴስታንት የሆኑ ሰዎች ቸርች ስንንቀሳቀስ የሚያውቁ ሰዎች ካሉ በስተክክል ሊመሰክሩን ይችላሉ። አሁንም ስለ ኤፊ መጥቼ ያወራሁት አክብሬሽ ነው። ከማንም ሰው ጋር ነው ማላወራው አቤ። ኢቭን ኢፍ ብትመጣ እንኳን ስለዚህ ወርዴ በጣም ይቅርታ ላገኛት እንኳን የማልፈልጋት ሰው ነች። በጣም ማለት ነው በጣም በብዙ ነገር አዝኜባታለሁ። በጣም ነው ልቤ የተሰበረው ማለት ነው። እኔ የገባሁባቸውን እዳዎች እንኳን አንድ ቀንም አስቤ አላውቅም። እግዚአብሔርን ነው የምልሽ። ምክንያቱም የሚታዩ ልጆቹ ናቸው፣ የሚታዩ እናትዮ ናቸው። የሆነ ነገር ለእነዚህ ሰዎች መድረስ አለበት ብዬ ነው ስለምናት እንትን ስላትም የነበረው ማለት ነው። ማለት እሷ የምካት በተናገረችው ነገር ላይ ጓደኞቹ የባሌ ንብረት እንድወስድ ዱባይ መጥቼ እንድወስድ አይፈልጉም። ሰበብ እየፈጠሩ አሽተው ለዛሬ ያደረሱኝ በእሱ አይደለም አብይ፣ በፍጹም በእሱ አይደለም። ቀየምካት ሄጄ እየለመንኳት ቀጥራይ እህቷ ከሽማግሌ ጋር ማለት እንደዚህ ሰው እንደዚህ አምጥቼ ማለት ነው ለወራት ነው የሆነ ነገር እንፍጠራ ማለት እህቷ መታ እህቷ ስም ጠፋብኝ እንጂ አረ እንደው እሺ ምን እናደርግ ምናምን ስላት ዳግም እራሷን ነው መሰለኝ። እራሷ ካለሰለች ምንም አታደርግም። እኔ ምን ልርዳችሁ? ምን ላድርግላችሁ? ምንም ማድረግ እንግዲህ አልችልም። ከኔ ጋር ሁላ ተጣልተናል ነው ያለች። በቃ ኢትዮጵያ ድረስ ሄጄ እስከ መለመን ደርሻለሁ።
እንደዚህ አይነት ነገሮች ሜዳ ላይ ተበትነው እንዳይቀሩ። 10,000 ቢሆን ዛሬ 500,000 ብር ነው፣ 400,000 ብር ነው። 10,000 እንኳን ቢያወጣ ዛሬ የሆነ ነገር እንትን ይላል ብያታለሁ። ለእሷም ማለት ነው ብያታለሁ ለራሷ። እሺ የሪል ስቴቱ የቤቱን ባለቤት እቃ አውጥቶ ሲጥለው ልብሶቹን እናንተ እንዴት አግኝታችሁ ነው ለቤተሰቦቻቸው የላካችሁት? ልብሶቹን የታረጉት መሰለሽ ሴኪሪቲዎቹ አሉ አይደል እንትን የሚያደርጉት እነሱ ሴኪሪቲዎቹ ልብሶቹን እኮ እዚህ አድርገናቸዋል ምናምን ነገር አለ። የት እዚህ ማለት የት አደረጉት? የሆነ የሴኪሪቲ ትንሽ እቃ እንደሚቀመጥበት እንትኖች ምናምን አሉ አይደል አዊ ክፍሎች አሉ አይደለ ዝም ብሎ ካርቶኖች እንትኖች ምናምን የሚቀመጡበት ስቶር ነገር እንደ ስቶር ነገር ውስጥ በካርቶን አለ። ኦኬ እነሱ የቤቱን እቃ ሲያወጡ ልብሱን ለብቻ አድርገው አውጥተው ሴኩሪቲ ሩም አስቀመጡላችሁ። እናንተ መግባት አስቀምጠውልን አይደለም አቡ አስቀምጠውልን አይደለም እንደዚህ እንትን ብለው ምናምን አይደለም። ሄደን አናገርናቸው። ልክ ሪል ስቴቱ ጋር ሄደን እንደዚህ ተብሏል፣ ለምንድነው ድራማ መሰራው? እኛ በኢሜል አሳውቀናት የለም ወይ ለሷ በዚህ ቀን መተሽ ካልወሰሽ እንዴት እናንተን እቃ ከወጣና ጽዳት ላይ ከገባ ቀለም ከተጀመረ በኋላ እንዴት እናንተን እንዴት ትላላችሁ አለኝ ሲለን፣ ከዛ በኋላ ከሚክ ጋር ነበርን መጣና ሴኪሪቲውን እንዴት ሁሉንም ነገር እንደዚህ ያደርጋሉ? ለምን እንደዚህ እንትን ይላል? እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ? ይሄ ይህን ያህል ጊዜ ጠብቋቸውን አላውቅም። እዛ ሪል ስቴቱ ጋር ሄዱና ጠይቁ ምናምን አለ። ከዛ በኋላ በቃ ምን ሁሉንም ነገር እንትን አደረጉ ምናምን ስንል ልብስ ነገር ምናምን አለ። ከፈለጋችሁ ልብስ ነገር እንትን ውስጥ አስቀምጠን ነበር አሉ። ኢቪን ኢፍ ጫማ እንኳን አንድ አልሰጠንም። እንግዲህ ሊጠቀሙበት ፈልገ ይሆን ምን ይሆን አላውቅም። እኔ በቃ ልብሱን ወሰድኩኝና በቃ ቢያንስ እኔ አንሶሎውን እንኳን ላክልኝ እያለች ነበር ማሚ። እንደው ጠረኑን እንኳን የልጅን ጠረን እንኳን ያለበት ስትለኝ በቃ ገንዘብ ከማጣቴ ማለት ነው። ይህንን ው እህትዮን ስታወሪ ጠይቃትሽ ገንዘብ ስላልነበረኝ አቡ አረ መላኪያ እንኳን ሜሪ ላኪልኝና በቃ ልላክልሽ ብዬ ሜሮ መላኪያ ልካልኝ ነው የላኩትኝ። ያንን እንዳለ ግብስብስ እንዳለ እዛ ውስጥ እንትን አድርጌ በካርጎ አርጌ ላኩላት። መላኪያ እንኳን ልካልኝ ማለት እኔ የነበርኩበትን ችግር በውስጥ ነው ማወራሽ አቡዬ። በጣም ብዙ ችግሮች ነው የተፈጠሩት። ሳሪ እንኳን ነገርኩሽ እኔ የማላውቀው ነገር ሳሪ ጋር እንኳን ተፈጥሮ ምህረት አድርጋልኝ ነው። ሳሪ ኦልሞስት 200 ምናምን ሺህ ድርሃም በላይ በማላውቅ እሱ እነግርሻለሁ በውስጥ ማለት ነው። እንዲህ ነው ማለት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ይህን ሁላ ግን ታውቃለች ዳግም መላኪያ እንኳን እሷ እንትን አድርጋ እቃውን የላኩላት መላኪያ እንኳን አጥቼ ማለት ነው። አጥቼ በቃ ላኪልኝ ብዬ ላኩላት። እሺ የህዝቡ ጥያቄ ደግሞ ኮመንት ላይ አካውንት ውስጥ ባላንሱ 0 እንደሆነ በምን አወክ? የሰው አካውንት ቼክ ማድረግ ይቻላል ወይስ ውክልና አለክ? የምን ባላንስ? ስለ ባላንስ መች አወራሁኝ? 0 ነው አለው 1 ብር ነው 2 ብር ነው መች አልኩኝ? እኔ በምን ይህንን ነገር እኔ በምን እንትንስ ማድረግ ይችላል? የሰው አካውንት እኮ ነው። ዱባይ እኮ ነው ያለው አለኝ ብላለች እሷ አለኝ ብላችሁ ነው እሷ። እኔ እዚህ ጋር ከገባ በኋላ ሲል አልሰማሁም። ላይቭ ሪካርዱንም አውጥተን ማየት እንችላለን። አካውንት ውስጥ 0 ነው ያለው ማን ነው? አልሰማሁም። እሺ ስለዚህ አካውንት ውስጥ ገንዘብ አለ የለም ማንም ቼክ ማድረግ አይችልም። ኦኬ ምናልባት እንትኑን ይሆናል ሀቡ ይሄ ሰውየው 2 ቼክ አለኝ 2 ቼክ ያልከፈለኝ አለኝ አለ የሚለውን ሊሉ ፈልገው ከሆነ አላውቅም። ለእኛ ያለንን ነው። ምክንያቱም ቼክ ይዘሽ ስትሄጂ ስታስገቢው ከመለሰልሽ ገንዘብ የለውም። አዎ 0 እንትን ከሆነ አማውንቱን ካልሞላልሽ ለምሳሌ 10,000 ብር ቢሆን የሚከፈለው 9,000 ብር ቢኖረው ቼኩን ይመልሰዋል እንጂ 9,000 ብር ሰጥቶ 1,000 ብር ይቀረዋል አይልም። ኢኒፊሸንት ነው የሚለው እሱን ከሆነ እሱን ለማለት ፈልጋችሁ ከሆነ አከራዩ ነው የነገረው። እንግዲህ የ6 ወር የቤት ኪራይ 2 ቼክ አለ 2 ቼክ አለኝ። ይህንን ያላችሁ መቼ ነው? የካርጎ ካምፓኒው ይህንን ያለን ከሞተ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው እዛ ሄዳችሁት? እንደነገርኩሽ እኔ ወደ ኤፊ ከሞተ በኋላ ኢትዮጵያ ተቀምጫለሁ። ወደ 2 ወር ተቀምጬ ነው ወደዚህ የመጣው። የቤቱ ዕቃ የወጣው ከ4 ወር በኋላ ነው። ከሞተ በኋላ 4 ወር ሪል ስቴቱ ታግሶ ጠብቆ ከ4 ወር በኋላ አውጥቶ ዕቃውን ጥሏል። እሺ የካርጎ ካምፓኒ ሄዳችሁት? የካርጎ ነው ይኸውልሽ እኔ 2 ወር ቆይቻለሁ። ከዛ ከመጣው ልክ እንደመጣሁኝ
ማስተካከል ስለነበረብኝ እኔ ደግሞ ቪዛዬ መከነሳሰል ምናምን ስለነበረብኝ ቀጥታ ወደዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ገብቼ ገና 8 ሰዎች መፈለግ ራሱን የቻለ ሌላ ቦታ ነው። አንዳንዶቹ ኢትዮጵያ ናቸው። አንዳንዶቹ በቃ ለመግባት ለመውጣት ብቻ ነው ቪዛውን የፈልገውት የነበረው። ገባሽ? እሱን በስንት ጊዜ ነው የከነሰልከው? በሞተ በስንት ወር እሱን ካምፓኒ የከነሰልከው? ሞተ በ3 ወሩ ምናምን ውስጥ። ኦኬ 3 ወር። እሺ እንትን ውስጥ የቤት ውስጥ የካርጎ የሄዳችሁ አከራዩ 2 ቼክ ባዶ ያልተቀበለ እኔ ከኢትዮጵያ እንደመጣ 2 ወር ቆይቼ እንደመጣው እንደነገርኩሽ ካንስሌሽን ምናምን ላይ ጀማምሬ በመሀል ነው። ከዛ በኋላ ሄደን የነበር ከ2 ወር እስከ 3 ወር ባለው መሀል ውስጥ ጊዜ ውስጥ ነው ሄደን እንደዚህ ያወራ ነው። አንዴ ነው የሄድኩትኝ። ከዛ በኋላ ጉዳዩን ዞር ብዬም አላየሁትኝ። ኦኬ ጥሩ። እሺ የካርጎ ጋር ይሄኛውን ከ3 ወር በኋላ ነው የካርጎ ጋር የሄዳችሁት እኮ የካርጎን አይደል አሁን የጠየቅሽኝ? የሰውዬው ያኛውን የከነሰልከው ከ3 ወር በኋላ ነው አልከኝ። የመጀመሪያውን ካምፓኒ ውስጥ ከመጣው ከዛ ደግሞ ይሄኛው የካርጎ ውስጥ ደግሞ ከስንት ወር በኋላ? እሱን አልኩሽ እኮ ከ2 ወር እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ይሄንን እያደረግኩኝ በመሀል ሄድኩት። መጀመሪያ የካርጎ ጋር ነው የሄዳችሁት ማለት ነው? አይደለም። ይሄንን ፕሮሰስ ጀምሬ አቡዬ ወዲያው እኮ አይከነሱልሽም አይደለ? 8ቱን ራሱ ለማግኘት ራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው አይደል? ሁለተኛ ፊርማቸውም ያስፈልጋል። የ8ቱ ፈቅደው፣ ምክንያቱም ደሞዝ ምናምን ይጠየቃሉ። የተከለከላችሁት ነገር አለ ወይ ምናምን ይባላል እኮ። ይሄኛውን ፕሮሰስ ጀምረህ እሱ ፕሮሰስ ላይ እያለ በጎን ደግሞ ይሄኛው በቃ አብሬያቸው ሄድኩኝ። ወደዛ አብሬያቸው ሄድኩኝ። እሱን ከ3 ወር እንለዋለን። ከሞተ ከ3 ወር ማክሲመም እንደዛ ብሎ መያዝ። አሁን የእሱ ንብረት ነፍሱን ይማረውና 13 ዓመት ኢማራት ላይ የለፋበት ንብረት እንደዚህ ብክንክን ብሎ የቀረው የቤት ንብረቱም የተጣለው መኪናውን በየሜዳው ተጥሎ በለድያ ያነሳው ማለት ሰው ስለሌለው ነው። እኔ የምልሽ ወንድም የእናት ልጅ ስጋ ወንድም ቤተሰብ ቢኖረው ኢማራት ላይ መቼም 13 ዓመት በሰው ሀገር የለፋበት ላቡ እንደዚህ አይባክንም ነበረ። ቤተሰብ ቢኖር ቶሎ የሚጨርሰውን ጨርሶ ገንዘቡን ወስዶ ለልጆቹ፣ ለምን ይሄ የልጆቹ ነው። ይቅርታ አንድ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገርሽ። እኔ 13 ዓመት እዚህ ይኖራል ኤፊ። እኔ ኦልሞስት አሁን 4 ዓመት ምናምን ወደ 5 ዓመት ሊሆን ነው። ኢትዮጵያ ላይ ምንም የለውም ነበር፣ ምንም ነገር የለውም አለችሽ። ቤቱን ሽጦ ነው አሁን ጭራሽ ተቸግሬ ነው እያለች ያለችው። ኢትዮጵያ ላይ እኔ እንኳን የማውቀውን ነገር ልንገርሽ፣ ኢትዮጵያ ላይ የተገዙ ቤቶች አሉ። አሁን እኔ ቤት መሸጡን ምናምን እግዚአብሔር በሚያውቀው የማውቃቸው ነገሮች የሉም። እንደዚህ ከዚህ በኋላ ነው የሰማኋቸው። መቼ መሰለክ ቤት ሽጦ የመጣው የዛሬ 13 ዓመት ኢማራት ላይ መጥቶ ካርጎ ለመክፈት ነው። ካርጎውን ሲከፍት ብቻ አሉ ነው የዛሬ ስንት ዓመት ይክፈት፣ እሱን ጠይቃታለሁ ደግሜ። ካርጎውን ሲከፍት ካርጎን ለመክፈት ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ሽጦ ንብረት ሽጦ ነው አመጥቶ ኢማራት ላይ ካርጎ የከፈተው ነው የምትለው እሷ። አሁን እኔ ካምፓኒው ስንት ዓመቱ ነው የካርጎ ካምፓኒ? ይሄ አሁን ይሄ እንትን መጨረሻ ፓይነር ስንት ዓመቱ ነው ካምፓኒው? አመት አይሆነውም እንዴ? ከዛ በፊት ምን 13 ዓመት ከዛ በፊት 12 ዓመት ምን ሲሰራ ኖረ? ሌላ ካምፓኒ ነበረ። ይሄኛው ካርጎ እኮ አይደለም አቡዬ። ኤፊ ካርጎን እኔ በማውቀው እኔና ኤፊ በተገናኘንባቸው ጊዜያቶች ነው ማውራው። ካርጎ ሲሰራ ኤፊ የማውቀው ካርጎ እንደዚህ እንትን ተከራይቶ ማለት ነው፣ መጋዘን ተከራይቶ የማውቀው በፓይነር ነው። አንድ ኤልኤልሲ እና አንድ ደግሞ ምን የሆነ የሚባል እንትን አቢሲኒያ የሚባል አካውንት ያለው ድርጅት እንደገና ሌላ አለው።